So we'll start with the chapter partnership. பார்ட்னர்ஷிப்பை நீங்கள் அப் டு டெத் வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டராகவும் ஆஃப்டர் டெத் ப்ராப்ளி அமல்கமேஷன் இந்த மாதிரி கேஸ் அது ஒரு தனி பாட்டாகவும் பார்க்கலாம். அப் டு டெத் வரைக்கும் காமன் ஃபார் சிஎம்இ இன்டர் குரூப் 1 as well as CA ஃபவுண்டேஷன். Number 1 being understanding how to prepare P&L appropriation account, and what is appropriation account, how can we prepare that. Along with we may supposed to prepare capital account also. The capital accounts could be of two types. One is fixed capital, another is fluctuating capital. All these things you might have studied at your plus 2 level. What you studied at your plus 2 level is more than enough here, but some extra. Okay, some extra components you have to study here so that you can easily complete the partnership chapters. And next one, the past adjustment. Past adjustment. Past adjustment may be due to error rectification or change in deed. இந்த மாதிரியான questions உங்களுக்கு வரலாம். First part. Second part is all about reconstitution of firms. Under reconstitution of firms, we study admission, retirement. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மில் 4 பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் வெளியே போகலாம், ரிட்டையர்மெண்ட். ஒரு பார்ட்னர் அட்மிஷன் ஆகலாம், அது அட்மிஷன். சைமல்டேனியஸாக ஒரு பார்ட்னர் வெளியே போகலாம், ஒரு பார்ட்னர் உள்ளார வரலாம், அட்மிஷன் கம் ரிட்டையர்மெண்ட். Suppose some partner may die half of the year, mid of the year, death. இதெல்லாமே நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸில் படிக்க போகிறோம். தேர்ட் பிளாக் இஸ் ஆல் அபவுட் டிசல்யூஷன். Dissolutionல sorry, we have normal model or complete dissolution single day model. Another one is piecemeal distribution method. Piecemeal distribution method. So these are the two methods we have. Fourth block is all about amalgamation. This is especially for finance, means inter students. Amalgamation and absorption and sale to a company or conversion of firm into company. Conversion. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம். மொத்தம் 4 பிளாக்ஸாக இருக்குது இன்டர் லெவலில். அப் டு டிசல்யூஷன் வரைக்கும் காமன் ஐ திங்க் ஃபார் போத். எனியோ வில் ஸ்டார்ட் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன். இதில் ரீகன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ், இதுக்கு ரிலேட்டட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஒன்று 3:2:1 அப்படின்னு 3 ரேஷியோவில் இருக்குது. அதில் சிங்கிற பார்ட்னர் வெளியே போயிட்டாருன்னா 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னா வாட் இஸ் நியூ ரேஷியோ ஃபார் தீஸ் டூ. ஸோ ஃபைண்டிங் நியூ ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ப்ரிடாமினன்ட் கேஸ் ஹியர். அண்ட் ரீவேல்யூவேஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் மே ஆல்சோ பி டன். குட்வில் ஹேண்ட்லிங், distribution of accumulated profits and losses, capital adjustments, இது மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம். Apart from that, you have to understand section 37 provisions and JLP, life insurance policy, individual life insurance as well as joint life policies. These are the other two. ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். எல்லாமே முடிச்சுட்டோம். இந்த கம்ப்ளீட் செட் வில் பி ஓவர் தென். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். I will now deal with this one, P&L appropriation account. ஆக்சுவலாக சோல் ட்ரேடாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? சோல் ட்ரேடாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க?
sole trade-ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? In case of sole trade business இருந்தால் usually you prepare trading and P&L account and then balance sheet. இதில் you get the net profit. கேபிட்டலோட நீங்கள் என்னென்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Add additional capital or net profit, add interest on capital, minus drawings, minus interest on drawings. இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. Okay. In case of partnership firm, whatever the net profit we earn is for not one person, is for few of the partners, all of the partners. ஒரே ஒரு ஆளுக்குன்னா என்ன நெட் ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் அந்த ஆளுடைய அக்கௌண்ட்டில் கூட போய் சேர்த்தலாம். பட் இங்கே ஒரு ஆள் கிடையாது. We have 3 or 4 partners. அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Whatever the profit they have identified should be distributed. No, so that will be done in P&L appropriation. அதுக்காக புது அக்கௌண்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். Trading and P&L account. Okay, assume that this is the P&L account. Whatever the net profit you earn is not for a single person. இது வந்து எல்லா பார்ட்னர்ஸுக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. We have to open P&L appropriation. How do we apportion this? என்னென்ன யார் யாருக்கு அப்போர்ஷன் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் ஆளுடைய அக்கௌண்ட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எப்படி நம்ம இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், இந்த 2 ப்ளஸ் 2 மைனஸ் பண்ணோமா இல்லையா? அது மாதிரி வந்த லாபத்தை யார் யாருக்கு பிரிக்கிறோமோ அவங்களுக்குலாம் யாருக்கு சேர வேண்டியது இருக்கோ ஆட் பண்ணுங்கள், யாருக்கிட்ட ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கோ ட்ராயிங்ஸ் லைக் அதை நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஒரே ஒரு ஆள்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டுடலாம். 3 பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க, 3 பார்ட்னர்ஸுக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டிங்கன்னா சீம்ஸ் டு பி லென்த்தி ஒர்க்கிங். அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். We are going to open capital account. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல காலம்னார் ஃபார்ம்ல எத்தனை பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் ஃபைனலி பேலன்ஸ் ஷீட். இந்த ரெண்டும் புதுசு எப்போ வருது நமக்கு? இன்கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வருது. இன்கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். மற்றபடி ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தான். இடையில லாபம் வந்து ஒரே ஒரு ஆளுக்கு கிடையாது, என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ். அப்போ இந்த லாபத்தை எப்படி நம்ம பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அக்கௌண்ட் போட வேண்டியதாக இருக்குது, P&L appropriation. ஓகே, அதை நான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். யார் யாருக்கு போய் சேரணுமோ அவங்க உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறேன். எந்தெந்த பார்ட்னருக்கு போகணுமோ அந்தந்த பார்ட்னரோட அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் ஆட் பண்ணுமா இல்லையா? தட் வில் பி டன் இன் another account called capital account. ஓகே, அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் காலம்னார் ஃபார்மில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have say 2 partners like A and B. அவங்களுடைய ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது? யூஸ்வலாக லைபிலிட்டி கிரெடிட் சைடில் தானே இருக்கும். ஸோ அதை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆட் ஆகுது? வந்த நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து என்ன ஆட் பண்ணுறோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஒவ்வொரு பார்ட்னர் ஒவ்வொரு மாதிரி கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு கம்பெனி ஒரு என்டிட்டி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னென்ன வேணும்? பணம் வேணும், அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கு வேணும், ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் தி பிஸ்னஸ். 4 பேர் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணிடலாம். நம்ம பிஸ்னஸ் தாங்க வாங்க நம்ம கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. அப்படின்னா ப்ரொமோஷனுக்காக ஓகே கான்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் இந்த தொழிலில் ஏதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு சப்போர்ட் அஸ். லாபம் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, நஷ்டம் இருந்தாலும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சார். ரிஸ்க் ஷேரிங். இந்த மாதிரி 4 விதமான ஒர்க்கை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. சில பார்ட்னர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, சார் நான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். நான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறேன்னு எனக்கு ஏதாவது போட்டு கொடுங்க. வெளியில் போயிருந்தாலும் என்ன கிடைச்சிருக்கும்? எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தால் சேலரி கிடைச்சிருக்குங்களா? இந்தாங்க சேலரி டு பார்ட்னர். எந்த பார்ட்னர்? ஒர்க்கிங் பார்ட்னர். ஒரு சில பார்ட்னர்கிட்ட பணம் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஒரு சில பார்ட்னர்கிட்ட பணம் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம்? நான் பணத்தை போட்டுறேன், என்னால் வர முடியாது, நீ பார்த்துக்கோ. இந்த பிஸ்னஸில் போட்டதுல வேறு எங்கேயாவது போட்டு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்குங்களா? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க. 3 பார்ட்னர்ஸு 2 பார்ட்னர் 5 லட்ச ரூபா போட்டிருக்காங்க, ஒரு பார்ட்னர் மட்டும் 10 லட்ச ரூபா போட்டார். உங்களை காட்டிலும் 5 லட்சம் ஜாஸ்தி போட்டிருக்கேன், அந்த 5 லட்சத்துக்கு மட்டும் கொடுங்க. இல்லையா, 3 பேருக்கும் அவங்களுடைய கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்க. நீங்கள் 5 லட்சத்துக்கு எடுத்துக்கு, நீ 5 லட்சத்துக்கு எடுத்துக்கு, நான் 10 லட்சம் போட எனக்கு 10 லட்சத்துக்கு கொடு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல்.
எனக்கு கான்டாக்ட்ஸ் ஜாஸ்திங்க, நான் சும்மா ரெஃபர் பண்ணாலே பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும், பிஸ்னஸில் வந்து ஆர்டர்லாம் குவியும். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, நான் வேறு எதாவது கொடுத்தேன்னா அவங்க கமிஷன் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் கமிஷன் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. இந்த ஒர்க் வச்சுருக்கிறவங்க சில பார்ட்னர்ஸ் கமிஷன் டு சம் பார்ட்னர்ஸ். பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் வந்தால் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், ரிஸ்க் வந்தால் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். ரிஸ்க்குக்காக தான் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோம், ஷேர் ஆஃப் பீட்டல் ரேஷியோ. சரி, பணத்தெல்லாம் இதாக போட்டோம், எங்கள் குடும்பத்துக்கு என்றைக்காவது பணம் தேவைப்படுதுன்னா என்ன பண்ணுறது, பணத்தை எடுத்துக்கோ, ட்ராயிங்ஸ். அதே சமயத்தில் பணத்தை போட்டதுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். மொத்தம் 6 விஷயங்கள், ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்கள். ஒரு என்டிட்டி இருந்தால் பணம் வேணும், பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும், பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு கான்டாக்ட் உள்ள பர்சன் வேணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதில் ஏற்படுற விளைவுகளுக்கு நாங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும், நஷ்டம் இருந்தாலும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். ஷோல்டரிங், ஐ எம் கிவிங் மை ஹெட். ஓகே, ஸோ இந்த 4 விதத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கொடுக்குறோம். அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எனக்கு தேவைன்னு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா, அது பேர் ட்ராயிங்ஸ். கேபிட்டலுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இப்போ ட்ராயிங்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும், இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாகணும் இல்லையா. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் பி அவைலபிள் ஹியர். இதில் எதெல்லாம் பார்ட்னர்ஸ் போய் சேரப்போகுது, இதெல்லாம் பார்ட்னர்ஸ் போய் சேரப்போகுது. பார்ட்னர்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், இது ரெண்டும் பார்ட்னர்ஸோட வேல்யூ லெஸ் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து எதில் போயிடும், எதெல்லாம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து லாபத்திலேருந்து பிரித்து கொடுக்க போகிறோம், இதெல்லாமே பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரக்கூடியது. எது தவிர, ட்ராயிங்ஸ் தவிர. ட்ராயிங்ஸ் வந்து லாபத்திலேருந்து பிரித்து கொடுக்கறது கிடையாது, அவங்களுடைய போட்ட முதல்ல அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. It is a capital nature, which is revenue nature. So, capital account, under that, வேலை செஞ்சவனுக்கு salary, and contact கொடுத்தவனுக்கு commission, and profits and losses, especially debit sale and profit. இப்படி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதெல்லாமே எங்கே போயிடுது, இங்கே போயிடும். என்ன ஆகுது, ஆட் ஆகுதா இல்லையா, அவங்களுடைய ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட கிரெடிட் சைடில் போட்டுட்டே வந்துட்டோம். அதே சமயத்தில் போட்ட முதல் கேபிட்டல் நேச்சர், எமர்ஜென்சிக்கு சார் எவ்வளோ முதல் போட முடியாது சார், எடுத்துகிட்டு போயிருன்னு சொன்னால் அது ட்ராயிங்ஸ், மேபி இந்த அதர் சைட், மேபி இந்த அதர் சைட். முதல் போட்டிங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டீங்க, ட்ரா பண்ணிங்களே, இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். இஸ் தட் கிளியர்? இந்த சைடில் வரக்கூடியது கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறது அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, மைனஸ் பண்ண போகிறோம். வாட் எவர் த லெஃப்ட் ஓவர் ஐட்டம் யூ நோ, தட் இஸ் கால்ட் பேலன்ஸ் கேரி டவுன். இந்த பேலன்ஸை கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் கொண்டு போட போகிறோம். யாருடைய கேபிட்டல், ஏ அண்ட் பி. வாட் எவர் த பேலன்ஸ் யூ கெட் வில் பி போஸ்டட் ஹியர். ஒரே ஒரு ஆள் இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்தையும் இங்கேயே பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, இங்கே ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் போட்டுருக்கீங்க, பிஎன்எல் அப்ரோப்ரியேஷன். ஷேர் பண்ணதை அவங்க அக்கௌண்ட்டில் சேர்க்குறீங்க, அவர்கிட்ட சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது அவங்களோட அக்கௌண்ட்லேருந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறீங்க, டெபிட் பண்ணி, பேலன்ஸ் இருக்கிறது பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்த பேலன்ஸ் ஷீட். தட்ஸ் ஆல். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கோரிங் சாப்டர்ஸ் ஃபார் இன்டர் அஸ் வெல் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் ஆல். ஈவன் இன் யுவர் ஸ்கூல் டேஸ் +2 படிக்கும்போது கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸா அல்லது பார்ட்னர்ஷிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் கோஸ் டு பார்ட்னர்ஷிப். ஸ்கூல் டேஸில் +2 படிக்கும்போது இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஈஸியாக இருந்துச்சா, பார்ட்னர்ஷிப் ஈஸியாக இருந்துச்சா? ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போட்டு நீங்கள் போட்டுருவீங்க டக்குன்னு பேலன்ஸ் ஷீட், அவ்வளோதானே. ஸோ அப்போ பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தி கொடுத்துருப்பீங்க. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் லைக். ஸோ இங்கேயும் அதான் பார்க்க போகிறோம். பட் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமில் வேணுன்ட்டு அவங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எல்லாமே ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த கொஷினை ஒழுங்காக ரீட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. Now you will understand where this P&L appropriation and capital account comes. வெறும்னா P&L appropriation or capital account படிக்கிறது பதிலாக நம்மளுடைய ஓவரால் அக்கௌண்டிங்கில் இது எந்த இடத்துல வருது, எந்த இடத்துல வரும்? ட்ரேடிங் கோட் போட்டு ஜிபி கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ஜிபி P&L அக்கௌண்ட் போயிடுச்சு, அதுலேருந்து வந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை எப்படி ஷேர் பண்ண போகிறோம்? அந்த ஷேரிங்கை தனியாக ஒரு லெஜர் அக்கௌண்ட் மாதிரி போடுறோம், அதுதான் P&L appropriation அக்கௌண்ட். அதில் ஷேர் பண்ண பிறகு யார் யாருக்கு போய் சேர்க்கணுமோ அவங்க அக்கௌண்ட்டில் சேர்க்கறது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். தென் த அல்டிமேட் பேலன்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பேலன்ஸ் ஷீட். இஸ் தட் ஓகே? திஸ் இஸ் த பிளேஸ். இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடும்போது ரெண்டு விதமாக போடலாம். We have capital account in two ways. This capital account will be in two ways. One is fixed capital, another one is fluctuating capital. Okay, fluctuating. Fixed capital அப்படின்னு சொன்னாக்க
இந்த பிஸ்னஸில் ஆரம்பத்தில் டே 1 என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அது அப்படியே இருக்கணும். இயர் பிகினிங்கில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 10 லட்ச ரூபா போட்டிங்க, அந்த வருஷம் லாபம் வந்துச்சு, சேர்த்துட்டே வந்தீங்க. ஒரு 5-10 வருஷத்துக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னா 20 லட்சம் இருக்குது. 20 லட்ச ரூபா கேபிட்டல் நீங்கள் போட்டிங்களா அப்படின்னா எவ்வளோன்னு தெரியலையே, அப்போ போட்டது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ போட்டோன்னு தெரியல, லாபம்லாம் சேர்ந்துருக்கும், அப்போ போய் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துருப்போம், அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த 20 லட்ச ரூபா. வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டன் அட் த 0th பீரியட், ஐம் நாட் ஷூர். அப்படின்னா அந்த ஆண்டு வரக்கூடிய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபார் த பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் அட்ஜஸ்டட் தேர்ன்னு சொன்னால் அல்டிமேட்டாக இருக்கிற பேலன்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே வரும், அது பேர் ஃப்ளக்சுவேட்டிங். அதனால் என்ன ட்ராபேக் வருதுன்னா ஃபியூ இயர்ஸ் பிறகு ஒவ்வொரு பார்ட்னர்ஸ் எவ்வளோ ஒரிஜினலாக போட்டாரோ கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்காக இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, சார் ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ன போட்டோமோ அது அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் தொழில் அன்றாட நடத்துறது கொஞ்சோண்டு கேபிட்டல் வச்சுக்கலாம், அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். லாபம் வந்துச்சா யூ ஆட் இன் எ செப்பரேட் அக்கௌண்ட் கால் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ இதை ரெண்டாக பிரிக்கிறீங்க, ஒன்று கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், another one is கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே, இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகிடும், ஒரிஜினல் டே 1 இன்வெஸ்ட் பண்ணது அப்படியே இருக்கும். மியூச்சுவலாக எல்லா பார்ட்னரும் சேர்த்து இதை ஃபர்தர் ரைஸ் பண்ணோம் இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னாச்சா இதில் கை வைப்பாங்க, அது வரைக்கும் இதில் கை வைக்க மாட்டாங்க. அப்போ அன்றாடம் வரக்கூடிய அந்த லாபம், வருஷம் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட், சேலரி டு த பார்ட்னர்ஸ், கமிஷன், ப்ராஃபிட்ஸ் ஷேரிங், டிராயிங்ஸ் சப்ராக்டட், இதெல்லாம் எதில் போயிடும், இந்த அக்கௌண்ட்டில் போயிடும். இதுக்கு பேர் என்னது, ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல். ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல்னா ஒரிஜினல் கேபிட்டல் ரிமைன்ஸ் அன்டிஸ்டர்ப்ட், ஆல் அதர் டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்டட் செப்பரேட்லி அண்டர் த நேம் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட். கரண்ட்னு என்ன அர்த்தம், கரண்ட்னு என்ன அர்த்தம், ப்ரெசண்ட், ப்ரெசண்ட், ரன்னிங்னு பேர், ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். தமிழில் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, அதுக்கு தமிழில் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு யாராவது தமிழ் மீடியம் இருக்கிறீங்களா? கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன நேம், நடப்பு கணக்கு. நடப்பு கணக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? இந்த கரண்ட்டு சுவிட்சு இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளார விரல் விட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், உங்கள் உடம்புக்கு கரண்ட் நடக்கும். ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். நடப்பு கணக்கு, இட்ஸ் அன் ஆக்டிவ். இட்ஸ் அன் ஆக்டிவ்னு என்ன அர்த்தம், whatever the amount comes in for the partners is added and withdrawal is deducted. It's not static, அங்கேயே இல்லை, ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். கையை உள்ளார வச்சிங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக ஓடி முடிச்சிடும். ஒரு பெரிய கட்டையை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சுவிட்ச் போர்டில் கை வச்சிங்கன்னா ஷாக் அடிக்குமா? ஏன் அடிக்காது? இன்சுலேட்டரா, பாடியில் இன்சுலேட்டர். கரண்ட் கட்டை வந்து தரையில் இருக்குப்பா, நீங்கள் முன்னாடி வச்ச மாதிரி கையில் வெறும் கையில் ப்ளக் பாயிண்டில் வைக்கிறீங்க, ஷாக் அடிக்குமா அடிக்காதா? அடிக்காது. தெரியுமா தெரியாதா? இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சோன்னா நாங்கள் போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் சார். டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஹை வோல்டேஜில் போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள், எக்ஸாம் டென்ஷனே இருக்காது. எஸ் சார், எஸ் சார், நோ. ஸோ கால் தரையில் டச் ஆகிருக்கும்போது ப்ளக்கில் போய் கை வச்சிங்கன்னா ஷாக் அடிக்கும். அது பதில் நீங்கள் கட்டையை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நின்றுட்டு நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா ஷாக் அடிக்காது. அதெல்லாம் வேணான்னு தானே சார் காமர்ஸுக்கு வந்துருக்குறேன், திரும்ப அதே ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பாடிக்குள்ளார போச்சுன்னா திரும்ப அது வெளியே வரணும். வெளியே வரணும்னா கண்டக்டர் இருக்கணும், அதை தரையை டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். ஸோ ஸ்விட்ச் போர்டு இங்கே இருக்குது, நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க. ஓகே, கீழே வுட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், என்ன ஆகும், வுட்டு